ओं नम शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपोसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिलामानक पई ऑप्शनल संस्कृत गोटे सुंदर वीडियो आज नहीं आसी। पिलामान देखो 17 तारिख दिन ऑप्शनल संस्कृत एग्जाम अच्छी ताको आखि आगे रखी आज पिलामाने मो स्वप्न बासबोधतार समस्त बछा बछा 2 मारिका और 3 मारिका क्वेश्चन आज नहीं आसी जहाँकि तुम सहित आलोचना करी जहाँकि परीक्षार आसवा सुनिश्चित। पिलामान देख बर्तमान प्रथम क्वेश्चन आम आलोचना करवा के कथं च तपवत तपवन ग्रामी कुर्वन्ति। पिलामान देख जो क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी या विगत वर्ष मान एग्जाम आसीला ताकू मु कट करी आज तुम सहित आलोचना करुच्ची। मगध राजकुमारी पद्मावती आश्रम रही तापसी जीवन बिताउथिबा निज जननी को दर्शन करने तपोवन को विजे करते तेणु तांको राजकीय सम्मान प्रदर्शन पाई तांकर राजकर्मचारी माने मार्ग परिष्कार करिपाई पाटितुंड करी शांत कांत तपवान को एक ग्राम रे परिणत कर देथिले। द्वितीय क्वेश्चन पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने कथम उदयनस्य हृदय परिसंकितम अभवत। उदयन प्रदत्तंग कन्या बासवदत्ता को अपहरण करी आनिथिले मध्य बंचाई रखिबाकू असमर्थ होइतिले। तेणु काले कांचुक्य से विषय किसी पचारिबे बोली चिंता करी उदयन हृदय शंकाकूल होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखो पिला माने केवल बछा बछा क्वेश्चन आलोचना करुच्ची जोड़ा विगत दिन मानक आसीला निश्चय पिला माने परीक्षा आसो थरे खाली वाच करके जीव एग्जाम दे आसले कह पड़ता कि नहीं। कथं मनस्विन वन मभिगम्य बसंती जे साधारणतः मुनि ऋषि माने शांति प्रिय अटंती। वनभूमि शांतिर स्थली थिला तेणु शांति रे तपस्या साधन करने उद्देश्य से मनस्वी तपस्वी माने वनभूमि की आसी बास करुले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा विदुकस्य बहुमता कथं च। जे बासवदत्ता और पद्मावती उभयों मध्य बासवदत्ता ही विदुषंकर अधिक प्रिय थे। क्वेश्चन आसे प्रिय किए थे बासवदत्ता कारण बासवदत्ता प्रतिदिन सुमिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत करी विदुषों को खुआउथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्मावती दृष्ट्वा जगन्द नारायण किम अंचितयंत। पद्मावती को देखी जगन्नारायण चिंता कले जे घृणा बा आदर भाव मानसिक भावन जात होता है। पद्मावती राजा उदयनकर राणी हेब बोली तांको प्रति मोर आत्मभाव सृष्टि होइछि। ये पिला माने जो क्वेश्चन आलोचना करबी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने बासवदत्ताया पद्मावत्या च मध्ये का राज्ञं अति प्रिया। जे बासवदत्ता पद्मावती उभयों मध्य बासवदत्ता राजा उदयनकर अति प्रिय थिले कारण पद्मावती रूपवती और गुणवती होइतिले मध्य बासवदत्ता ठारे आबद्ध राजा मन को फेरई आनी पारि नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आउ गोटे वर्षर क्वेश्चन आलोचना करुछि। जगन्द नारायण पद्मावती किंग निवेदया मास। जगन्नारायण पद्मावती कही जे आवंतिका तांकर भौणी जे जगन्नारायण पद्मावती कही आवंतिका जी कि बासवदत्ता तांकर भौणी तांको स्वामी विदेश रे रहउचंती तेणु किछि दिन पई तांको पाखरे रखी पालन करंतु। द्वितीय क्वेश्चन पिला माने आभिध व्याकरणम इत्यस्य क अर्थ। जे पद्मावती विवाह अवसर आवंतिका भेषरे थिबा बासवदत्ता कौतुक मालिकार गुंथि औषधिटीर नाम थिला कौन अवधिवा अविधवा करण जहाको मालारे गुंथि धारण कले पद्मावती विधवा न होई अविधवा रहिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आलोचना करबा पद्मावती प्रति जगन्द नारायणस्य
ଆତ୍ମୀୟତା କଥଂ ଜାତା। ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ ଉଦୟନକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନ ହେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହାନ ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରଫଳ କାୟାଂ ବାସବ ଦତ୍ତାୟା ପ୍ରତିକୃତି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଉଦୟନସ୍ୟ କା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିତ୍। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ। ଯେ ଚିତ୍ରଫଳକରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଦେଖି ଉଦୟନ ବିଷାଦ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ରୂପର ଦାରୁଣ ବିପତ୍ତି କିପରି ହେଲା ଓ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁଖଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି କିପରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। କଥଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଶ୍ରମ ପଦମ ଆଗଛତ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଯେ ମଗଧ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଜନନୀ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ହେତୁ ଆଶ୍ରମ ରହି ତାପସୀ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନ ଦେଖି ପଦ୍ମାବତୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଜନନୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀ ତପୋବନକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଞ୍ଚୁକିୟସ୍ୟ ମତଂ ନ୍ୟାସରକ୍ଷଣ କିମ୍ ଆସିତ୍। ଏହି ସଂସାରରେ ଧନ ଦାନ କରି ଯାଚକର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଏପରିକି ନିଜର ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ଜୀବନ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ନ୍ୟାସ ବସ୍ତୁର ରକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖକର ଅଟେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆଲୋଚନା କରିବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଦୟନସ୍ୟ ସମୀପଂ ଘସପତି ବୀଣା କଥମ ଆଗତା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏଇଟା। ଯେ ରାଜା ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରି ଶାସନରତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ ପ୍ରାସାଦରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘସବତୀ ବୀଣାକୁ ବଜାଉଥିବାର ଶୁଣିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରି ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଇ ବୀଣାଟିକୁ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବୁଦାମୂଳେ ଲାଗିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ରାଜା ସେହି ଲୋକଟିର ନିଜର ପ୍ରିୟ ବୀଣା ଘସବତୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଉଦୟନଂ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗାରତ୍ୱା କା ବାର୍ତ୍ତା ଆସିତ୍। ଯେ ଉଦୟନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗାରବତୀଙ୍କ କା ବାର୍ତ୍ତା ଆସିତ୍। ଯେ ଧାତ୍ରୀବତ୍ସ ରାଜ୍ୟର ଉପଗତ ହୋଇ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଙ୍ଗରାବତୀଙ୍କ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗରାବତୀ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟନଙ୍କୁ ନିଜର ଜାମାତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବାରୁ ଉଦୟନ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାସବଦତ୍ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟକୁ ବେଦୀରେ ରଖି ବୈଦିକ ବିଧିରେ ସେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଚିତ୍ରପଟଟିକୁ ଉଦୟନଙ୍କର ସ୍ମାରକ ରୂପେ ସେ ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ ରାଜା ଉଦୟନ କଥଂ ସାର ସମ୍ପଙ୍କିତଂ ଅପସୟତ। ଏକତା ରାଜା ଉଦୟନ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକଙ୍କ ସହିତ ମଗଧ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶରତ କାଳର ମେଘମୁକ୍ତ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରରେ ସାରସନ୍ତୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସାରସ ପଙ୍କ୍ତି ଶରତ କାଳର ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ଶ୍ୱେତ କମଳମାଳା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଓ ସରଳ ହୋଇଥିବା ସେହି ସାର ସମ୍ପକ୍ତି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ସପ୍ତର୍ଷି ତାରକା ମଣ୍ଡଳ ପରି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ତଥା କୁଟିଳ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସଦ୍ୟ କାତି ଛଡ଼ାଇଥିବା ସାପର ପେଟ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିବା ଆକାଶକୁ ସତେ ଯେପରି ସାରସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବଛା 3 ମାରିକିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନାଟକର ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ।
ନାଟ୍ୟକାର ଭାଷ ମଧ୍ୟ ତଦୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ଆଶ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ବନଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ। ସେଠାରେ ହରିଣମାନେ ଭୟରହିତ ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ୟାମଳ ପାଦପ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍ପ ଫଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଦାନ କରିଥିବା କପିଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଧେନୁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆଶ୍ରମର ଶୋଭାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ହୋମ ଧୂମ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶକୁ ହବିଗନ୍ଧମୟ କରିଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା କର। ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ସାରାଂଶ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଶିରବ୍ୟଥାର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଉଦୟନ ସେହି ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶଯ୍ୟା ଖାଲି ଦେଖି ସେଠାରେ ବସି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାସବଦତ୍ତା ସେଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଭଳି ମନେକରି ତାଭକ ନିକଟରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ହେ ବାସବଦତ୍ତା, ହେ ପ୍ରିୟତମା ବୋଲି କହି ପ୍ରଳାପ କରିଥିଲେ। ବାସବଦତ୍ତା ସଚେତନ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ହାତକୁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ରଖିଦେଇ ବାହାରି ଗଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବାରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଦୂଷକ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାଞ୍ଚୁକିଆ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଉଦୟନ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆରୁଣିକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ। ପଞ୍ଚମକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟରସକୁ ଉକ୍ତ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ବିଦୂଷକ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଙ୍କଟିରେ ରାଜା ଉଦୟନ ଓ ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ନାୟକ ଉଦୟନଙ୍କର ମନରେ ନାୟିକା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରମତିଶୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଙ୍କରେ ବିଦୂଷକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜା ଯଦିଓ ବାସବଦତ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସହାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷିଣତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ନାଟ୍ୟକର ଭାଷ ବିରଚିତ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ନାଟକର ଚତୁର୍ଥ ବହୁ ବିଶେଷତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମାଙ୍କେ ପରିବ୍ରାଜକ ଜଗନ୍ଧ ନାରାୟଣ କିଂ ପ୍ରାର୍ଥିତବାନ। ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ପରିବ୍ରାଜକ ବେଶରେ ଥିବା ଜଗନ୍ଧ ନାରାୟଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ଯାଚକ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗୈରିକ ବସନ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଆଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଭଉଣୀ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନିକଟରେ ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ରଖିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ପଦ୍ମାବତୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ସାରା ସଂକ୍ଷେପଣ ଲିଖିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ଯେ ମଗଧ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକ ପ୍ରମୋଦ ବନରେ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ଆବନ୍ତିକା ବେଶଧାରଣୀ ବାସବଦତ୍ତା
ଓ ସଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହି କ୍ରୀଡ଼ା ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହୋଇଛି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାସବଦତ୍ତା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ମହାସେନ ବଧୂ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିବାହ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ମହାସେନଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ଦାସୀ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଧାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବତ୍ସ ରାଜା ଉଦୟନ ମଗଧକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଶୁଭଯୋଗ ହେତୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କୌତୁକ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଘସବତୀ ବୀଣା ଉଦୟନସ୍ୟ ସମୀପଂ କଥମ ଆଗତା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଯେ ଉଦୟନ ଥିଲେ କଳାନୁରାଗୀ। ତାଙ୍କର ଘସବତୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀଣା ଥିଲା। ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରିୟତମା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଉପହାର ଦେଇ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆରୁଣି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେବା ପରେ ସେହି ବୀଣାଟି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରାଜା ଉଦୟନ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରି ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ବୁଦା ମୂଳରେ ଲାଗିଥିବା ବୀଣାଟିଏ ପାଇ ବଜାଉଥିଲେ। ରାଜା ଉଦୟନ ତାର ସ୍ୱରରୁ ତା ଘସବତୀ ବୀଣା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘସବତୀ ବୀଣା ଉଦୟ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନାଟକର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକର ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଠାରେ ନାଟକର ସଭାବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହାକବି ଭାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କଳରବ କରି ନିଜର ବସାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମୁନିମାନେ ନିଜର ସାୟଂକାଳୀନ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ତପୋବନକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହୋମାଗ୍ନି ବେଦୀପ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧିତ ହୋମଧୂମ ଦ୍ୱାରା ତପୋବନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଧୂମାୟିତ ଓ ହବିଗନ୍ଧମୟ ହୋଇ ଯାଉଛି। ନିଜର କିରଣକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଅସ୍ତାଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଉପଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଶ୍ରମ ସଭା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ଜନମନ ହରଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋର ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରଘୁବଂଶମ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବରର ସମସ୍ତ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ନାଟକର ସମସ୍ତ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କଲି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପିଲାମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ତୁମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଖାଲି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉଦୟନସ୍ୟ ପୁନର୍ବିବାହ କାଳେ ବାସବଦତ୍ତା କିମ୍ ଔଷଧଂ କଥ ନ ଗୁମିତବତୀ। ଯେ ଉଦୟନଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ବାସବଦତ୍ତା ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲହାରରେ ଗୁନ୍ଥିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତଥା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ବାସବଦତ୍ତା ମଗଧ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବନ୍ତିକା ନାମରେ ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଦୟନଙ୍କର ପଦ୍ମାବତୀ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯଥା ସମୟରେ ବର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଦୟନ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଗଧକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ମହାରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌତୁକ ମାଳିକା ଗୁନ୍ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା ସମୟରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେହି ମାଳାରେ ଓ ବିଧବା କାରଣ ଓ ସପତ୍ନୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ନାମକ 2ଟି ଔଷଧ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ଜାଣି ବାସବଦତ୍ତା ଓ ବିଧବା କରଣ ଔଷଧକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଗୁନ୍ଥିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ ଗୁନ୍ଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବାର
ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସପତ୍ନୀ ମର୍ଦ୍ଦନ ଔଷଧିଟିକୁ ଗୁନ୍ଥି ନଥିଲେ। ଚତୁରତାର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସପତ୍ନୀ ବାସବଦତ୍ତା ଅଗ୍ନିଦାହରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାରୁ ସପତ୍ନୀ ମର୍ଦ୍ଦନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଜଗନ୍ଧ ନାରାୟଣ ରୁମଣତ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କଥଂ କୃତବାନ। ଯେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ବିରହରେ ମ୍ରିୟମାଣ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁମାଣନ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହି ଖିଆପିଆ ଭୁଲି ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁମାଣନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ଧରାଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ରୁମାଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଆସେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପଦ୍ମାବତ୍ୟା ସହ ଉଦୟନସ୍ୟ ବିବାହସ୍ୟ କିମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍। ଯେ ବତ୍ସ ରାଜା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତାର ମୋର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ, ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମାବତ୍ୟା ସହ ଉଦୟନସ୍ୟ ବିବାହସ୍ୟ କିମ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍। ଯେ ବତ୍ସ ରାଜା ଉଦୟନ ପ୍ରଦତ୍ତଙ୍କ ରୂପବତୀ କନ୍ୟା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ବିଳାସୀ ହୋଇ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଆରୁଣୀ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭାଗ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ସେଥିରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ଧ ନାରାୟଣ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ମଗଧର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ଆରୁଣୀ ଅଧିକୃତ ରାଜ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ଧ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତାର ସମସ୍ତ ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରଘୁବଂଶମ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବରର 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଭଲ ହେବ।